नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज रही 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी देखा पूर्व आपण मैंने वीडियो को लाइक करी केउं जिलूर देखुं निश्चिंत गोटे कमेंट करेंगे। तेरे नंबर 1 16 वर्ष पर अभियोग प्रकोष्ठ रे शुणाणी गुहारी शुणिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज मुख्यमंत्री जनता दरबार आरंभ होईची। मुख्यमंत्री को भेटिया लोके मध्य शह शह लगी भिड़ लगी आ दीर्घ 16 वर्ष व्यवधान पर मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ चलचंचल होईची। जनता और सरकार भितर थिबा लौह पाचेरी एबे हटि जाइछि आ जनता को दुख बुझिबे सरकार। आउ 1540 अभियोग पंजीकृत होईची। 5000 रु अधिक लोकों कथा शुणिचंती मुख्यमंत्री 99% अभियोगर समाधान करिए बेली मुख्यमंत्री कहिचंती। रथयात्रा दिन सरकार बड़ निष्पत्ति रथयात्रा दिन वीआईपी प्रवेश मना आईन मंत्री कहले एकथा। नुआ सरकार गठन हो एक्शन मूड रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और ताको कैबिनेट यार भितर आगु को आसुची रथयात्रा नहीं आईन मंत्री प्रतिज्ञा सामना को आसची। रथयात्रा श्रृंखला और महिला सुरक्षा आईन मंत्री प्राथमिकता। रथयात्रा दिन भितर को वीआईपी प्रवेश मना आसंता काली एने पुरी रे चूड़ांत समीक्षा बैठक करिसेंती मुख्यमंत्री। रथयात्रा श्रृंखला सब प्रकार व्यवस्था कराई समस्त को मतामत नहीं प्रभु श्रृंखलित रथयात्रा समापन उद्यम चली। रथयात्रा बेले राष्ट्रपति गस्त को नजर रखी श्रृंखला कड़ाकड़ी भाव कही आईन मंत्री आ कौन सी वीआईपी मंदिर भीतर को प्रवेश करें नहीं बोली कहुई। दिव्यांग बोली अलोड़ा शिशु कन्या को जंगल में फिंगिदेले तेबे एने मरिबा को जंगल छाड़ीदेले जन्म कला बापा माँ। देवदूत साजी दुई महिला गछ तलू शिशु कन्या को उद्धार कर मालकानगिरी चित्रकुंडा स्वाभिमान ब्लॉक निष्ठुर घटना घटी। तेबे प्रशासन शिशु कन्या को थैथान सह जत्न नेबाकू निर्देश देइछि। प्राय 5 दिन तले एक डाइल 3 गाँव सुकलदेई हंताल एवं मंगुली माझी माछ धरवाक जाउतिले। जंगल रास्ता जीवा समय गोटे गछ तले शिशु कन्या शोइथिया देखिथिले। बहु समय अपेक्षा करिया पर सेठाकू केही आसी नथिले जहा तांको भयभीत करिथिला। उभय को चकित करिथिला एवं हिंस्रजनक भय रे शिशु कन्या को निज घर को नहीं आसथिले। प्राय 4 दिन धरी निज घर जत्न नेथिले। यार भितर शिशु कन्या खोजाखोजी करी केही गाँ को आसी नथिले। अधिकांश लोक शिशु कन्या को सोई रहुछि बेली कहले आ समय चली नथिबारु मध्य कहिथिले। आ दिव्यांग होइतिबारु बापा माँ काले बोझ पलटिथिले सेथिपई एही कारण निर्दय करथिले बापा माँ। तेबे मुख्यमंत्री को अभियोग प्रकोष्ठ को आसी दुई महिला ए विषय कहिसंती। वर्तमान शिशु कन्या तांको पाखरे किंतु केही आसीबाकू नौनादी निर्दय बापा माँ एमिति कले। जुलाई मासरे स्वाभाविक वर्षा स्थाने स्थाने स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा होई पारे। उत्तर ओडिशार मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केउंझर रे अधिकांश अंचल रे गोटे बा दुईटी स्थान स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा हेबो। आभ्यंतरीण ओडिशा रे मध्य स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा एवं पश्चिम ओडिशा रे गोटे दुईटी स्थान रे परिमाण नियंत्रित वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान सूचना देइछि। तेणु एनै किछि सतर्क सूचना जारी करा जाय नै किंतु गोटे गोटे जगार प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। सेगुड़िक है मालकानगिरी कोरापुट मयूरभंज एवं बालेश्वर रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो बोली एने पाणीपाग विभाग सूचना दे। चाषी मानकु 2 लाख जाए ऋण छाड़ तेबे निर्वाचन प्रतिश्रुति अनुसार कांग्रेस सरकार कृषि ऋण छाड़ा निष्पत्ति नहीं। अगस्ट 15 तारिख यह कार्यकारी करने को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सूचना देइछंती। निकटर अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में कृषि ऋण छाड़ निष्पत्ति ग्रहण होईछि। बैठक में निष्पत्ति संपर्क में गणमाध्यम को प्रकृति देइछंती मुख्यमंत्री रेड्डी। सूचना देइछंती कृषक माने 11 डिसेंबर 2018 एवं डिसेंबर 2023 रे ऋण करथिले। सेमानकर 2 लाख जाए कृषि ऋण केसीआर सरकार भली कार्यक्रम रे एबे थरडे छाड़ करा जिवो। कारण एथिपाई राजकोष को 31,000 कोटी टंकार अतिरिक्त भार वहन करने को पड़ो। मुख्यमंत्री श्री रेड्डी कही जे अनेक सन्देह करथिले जे कांग्रेस किभली निज प्रतिश्रुति को पूरण करिवो किंतु सेमाने प्रतिश्रुति पूरण करने को दृढ़ निष्ठ। कृषि ऋण छाड़ करने को कैबिनेट रे सर्वसम्मति क्रमे प्रस्ताव गृहीत होईछि।
ତେବେ ଏହା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନି। କିନ୍ତୁ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ହେଲା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏମିତି ହେବ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛଡ଼ା 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୋତା ପୋଷାକ କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ଲାସରେ ବସୁଛନ୍ତି। କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ଚିରା ଫଟା ୟୁନିଫର୍ମ ଏବଂ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନୂଆ ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ପିଲାମାନେ କେବେ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେବେ, କେବେ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟାଯିବ ସେ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେଣି। ଏପଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 20 ସୁଦ୍ଧା ମାଗଣା ଜୋତା, ଟି ସାର୍ଟ, ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଟୋପି, ପରିଚୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଲାଇ ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଘର ନିର୍ମାଣ ସହ ଏହି କାର୍ଡରେ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଘର ନିର୍ମାଣଠୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗ ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା, ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା, ବୀମା ଭଳି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ କିଭଳି ଇ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଇ ଶ୍ରମ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଯେଉଁଥିରେ ଇ ଶ୍ରମ ଚିକିତ୍ସାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ନିର୍ମାଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଜନା ଏପରି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଉ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ଯେପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଏହି ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ବୀମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେବଳ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ବୀମା ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ। ଘରଠୁ ମିଳିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ସାଇକେଲ ସବୁକିଛି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳିଥାଏ। କେବଳ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସେବା ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖୋଲାଇଥିଲେ। ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକ ବିନା କୌଣସି ଶୁଳ୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 1,000 ଟଙ୍କା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ଏହି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପାଇପାରିବେ। ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା। ଆଉ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଖାପାଖି 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଛି। ରାହୁଲ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାହୁଲ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବାରୁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ରାହୁଲଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଏଭଳି କାହିଁକି କହିଲେ ସେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଗଡ଼କରୀ ଲୋକସଭାରେ କହିଲେ ରାହୁଲ। ତେବେ ସଂସଦରେ ସୋମବାର ଦିନ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଲୋକସଭାରେ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ କହିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। କୃଷକ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ଗୃହରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜନାଥ ସିଂହ ବାହାରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ମୋଦିଜୀ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ହସିଥିଲେ। ତେବେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲେ ଯେ ରାଜନାଥ ସିଂହ ନମସ୍ତେ କହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ ରାଜନାଥ ସିଂହ। ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ, ଏଠାରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଗଡ଼କରୀ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କୁ ରାଜନାଥ ଏବଂ ଗଡ଼କରୀ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରାଜୟର କାରଣ ଉପରେ ବିଜେପି ମନ୍ଥନ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ପୁଣି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଦଳର ଧ୍ୟାନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ 10ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳ ତିନି ଜଣକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମର ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ୟାନେଲରେ ବିଜେତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଦଳର ଭୋଟ ସହିତ ତାଙ୍କ ନିଜର ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଆଉ ଏଥର ବିଜେପି ଲୋକସଭା ଏବଂ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଓ ବିରାଟଙ୍କ ଭଳି ଏଭଳି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଏକାଠି ନେଲେ ଏକ ଅବସର। ତେବେ ଭାରତ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଭଳି ଚାମ୍ପିୟନ ଦେଖି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକାଠି, ଆଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। 17 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଟି-20 ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। 2007 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 11 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଭାରତ ପୁଣି ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳି ଏବେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ 6 ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଭାରତ ଜିତିଛି। ଏନେଇ ଚାରିଆଡେ ଖୁସି ମହଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।